Okay, I still see some black cameras. Ще досі видно темні екрани. Будь ласка, увімкніть всі камери. Thank you, Anton. Oksana, where are you? Ah, very good. Thank you. Дякую. Okay. Let's start. Okay, I see some new faces, I think. Who was there the last time? На нашій сесії присутні нові обличчя. Хто був тут минулого разу на цій сесії? Please, reactions, people. Come on. Wake up. Будь ласка, прокиньтесь, дайте якісь реакції. If we talk about mediation, mediation is about communication. If you do not communicate with me, we cannot do anything. Коли ми говоримо про медіацію, медіація – це комунікація. Коли ми не комунікуємо, процес не буде відбуватися. And in Holland, everything about teaching is about discussions. І в Голландії, коли ми говоримо про навчання, навчання включає в себе дискусії. So the more you keep silent, I will keep silent. Тому до того часу, поки ви будете мовчати, я також буду мовчати. Hello, Irina. Hello, Tas. Hello. Please keep the camera on, Tas. Thank you. Good. Hello. Hello. Okay, let's start. So this is the second session of business mediation. Отже, розпочинаємо. Це друга сесія по бізнес-медіації. And we were working on some practical cases. Ми працювали над практичними кейсами. And there was one case which we already did with some of the others. Був один кейс, який ми розглянули з іншими людьми. But because now there are some new people, for them probably it will be new. Does the former group have problems if we do this case? Але оскільки в нас присутні нові обличчя, ми зараз повторимо цей кейс. Чи будуть якісь проблеми з людьми, які були минулого разу, якщо ми це зараз повторимо? Herbert, you will probably remember the case about this demented man. Герберт, ви, мабуть, пам'ятаєте цей кейс? Which one? We've heard already about lots of Well, if you do not even know it anymore, then it will not be a problem to do it again. Yep. Okay. So anyone needs any introduction to the cases, or do we all dive immediately into the deep? Чи комусь потрібно представлення кейсів, чи ми відразу підемо в сам зміст? That's a question. Це питання. Будь ласка, представте кейс. Could you please introduce the case? Well, actually, I'm still waiting for some reactions at the people. Я чекаю якісь реакції від людей. Volodymyr, come on, say something. Dear Jan Звітен, let me introduce myself one time else. I am Svetlana Zapara. I am Deputy Chairman of National Mediation and Conciliation Service, and I think I can explain new faces in your lecture because we got information from our colleague Oksana about your lecture, and my colleagues want to get necessary information about mediation. I hope it's a big news and big opportunity for us.
Thank you. Okay, are they all mediators? That's all. Okay, well, I do not mind new faces at all, but I do mind faces who do not say anything. Я не проти нових облич на нашій сесії, але я проти того, коли ніхто не говорить нічого. So I really hope that people will start talking and communicating, some interaction. Тому я дійсно сподіваюся, що люди почнуть комунікувати і якось інтерактувати з ними. Okay, then let's just start. Okay. Can you see the screen? Yes. Unfortunately. Okay. I was naming it my biggest fuck up. Я назвав цей кейс моя найбільша лажа. And it's about the moral dilemma of mediators. Це стосується моральної дилеми медіаторів. So we learn a lot of rules, regulations. Ми вивчили багато правил і регуляцій. And I can tell you that in Holland, everything is very much regulated around mediation. І я вам можу сказати, що в Голландії все дуже врегульовано, що стосується медіації. And if you do not do it, then you lose your position in the register. І якщо ви не робите всі регуляції, ви можете втратити свій реєстр. So what do I mean when I say there's a moral dilemma? Що я маю на увазі, коли я говорю про моральну дилему? When I say there's a moral dilemma, it means that from the morale, you would do something which is against the rules. Коли я говорю про моральну дилему, це означає, що ви з боку моралі можете не дотримуватися певних правил. And then the question is, will you do it or will you not do it? І питання полягає в тому, чи можна так робити, чи ні. So what would be your criteria to say yes or no? Який б був у вас критерій відповісти так або ні? Тобто, чи можна дотримуватись правил, чи ні? Galina, what would you say? Галина, що б ви сказали? Galina Klochko, do I pronounce it correctly? Я вважаю, що треба дотримуватися моральних правил. I consider that you need to obey the rules and moral rules. But there can be a difference between moral rules and official rules, rules by the Mediation Federation. Але може бути різниця між правилами офіційними, які стосуються медіації, і моральними правилами. Ну, треба якось їх. Oksana, you raise your hand. Доброго дня. Хочу сказати, що в українському законодавстві передбачено, насамперед, якщо ми є медіаторами національної служби, то ми є державними службовцями, частина з нас принаймні. І ми пов'язані обов'язково, відповідно до закону про державну службу, нормами моралі. З іншого боку, у нас є регламенти проведення примирних процедур, де і трудові арбітри, і трудові медіатори, вони мають дотримуватися певних етичних норм. А етичні норми – то і є норми моралі. Тому у нас це питання врегульовано на рівні чинного законодавства. Good afternoon, everyone. I want to say that according to our Ukrainian legislation, if you are a mediator, you are also a serviceman, a government man. So our regulations and our law is provided with the statement that you need to obey and adhere to moral rules.
But again, I hear moral rules. What is the difference between a moral rule and an official rule? Так, але тут звучить моральне правило. А яка різниця між моральним правилом і офіційним правилом? Моральною регуляцією і офіційною регуляцією. Немає різниці, тому що в нас чітко передбачено, що посередник Національної служби посередництва і примирення повинен дотримуватись правил етичної поведінки, то є норми моралі. There is no difference between these rules because according to our legislation, mediator should be and should obey ethical norms of behavior. Okay, well, I'm really curious what you will say after this case. Гаразд, тепер мені дуже цікаво, що ви скажете після даного кейсу, після даної ситуації. Because if you do a lot of mediations, you will see that there is a difference. Тому що коли б ви проводили багато медіацій, ви б побачили, що насправді є певна різниця. Do you follow your heart or do you follow the procedures? Коли ви обираєте між тим, щоб слідувати вашому серцю або слідувати процедурі. Even if you risk losing your license. Навіть коли ви знаходитеся під ризиком втратити вашої ліцензії. So, if we look at the contract, so we start every mediation with a contract, yes? Ми розпочинаємо нашу медіацію з контракту. Tatiana, can you shortly tell me what's in the contract? Тетяна, можете, будь ласка, розповісти коротко, що повинно бути в контракті? We cannot hear you. Ми не чуємо You hear вас. me now? Yep, now we hear you. I will talk in Ukrainian and after in English for our Ukrainian Well, colleagues. just do it in Ukrainian. I try to follow. Okay. If Gleb can use Fremdsprache, then I also should learn it. Ja, genau. Danke. Ми розпочинаємо медіаційну процедуру саме з контракту, і в контракті повинно було сказано основні правила медіації, принципи медіації. Це конфіденційність, це безпека і це баланс сил. Ми це все зазначаємо, якщо наші сторони згідні з даними принципами, особливо щодо конфіденційності, вони підписують даний документ, і тільки після цього ми розпочинаємо медіаційну процедуру. Без підписання даного документу ми не розпочинаємо медіацію. So I talk shortly about the principles of mediation, confidentiality, safety, and about balance of. I could understand it. I could understand it. So this is what we put in the contract up front. Отже, на екрані ви можете побачити, що повинен містити кожен контракт. We sign it, both the parties and the mediator. Всі сторони підписують цей контракт. So we have clear rules what to do in the mediation. І в нас є чіткі правила, що ми повинні робити під час медіації. No discussion about it. І жодних дискусій тут не може бути. And in the Mediation Federation, it is very clear these are the rules you have to respect. І коли ми говоримо про медіаційну федерацію, все дуже чітко і ясно, що всі ці правила ми повинні поважати. But the problem is, what if these conditions cannot be followed? Але проблема полягає в наступному, коли ці пункти і умови не можна виконати. Then what do you do? Що ви тоді можете зробити? So, for example, look at number 2. Parties will be present in person. Наприклад, подивіться на пункт 2. Всі сторони повинні бути присутні. What does it mean? Що це означає? That means that you cannot do the mediation unless all people are present at the table. Це означає, що ви не можете розпочати медіацію до того моменту, поки всі люди не будуть сидіти за одним столом. Okay. The case started a bit strange. Дана ситуація розпочалась дуже дивно. I got a request from the judge. Я отримав запит від судді. And the judge said, please find out as much as possible about the financial aspects
and give a full report to the court, even if the mediation will fail. І суддя сказав, будь ласка, дізнайтеся якомога більше фінансових аспектів цієї ситуації і дайте повний звіт до суду, навіть якщо медіація провалиться. Olena, what do you think about this? Олена, що ви думаєте стосовно даного запиту? Unmute yourself, please. Олена, у вас не чути. Вас не чути. Anyone else? Svetlana Kravtsova. Світлана Кравцова, можливо, ви дасте відповідь? Please Вас не unmute. чути. Будь ласка, включіть звук. У вас виключений мікрофон. Я вибачаюсь, я послухаю відповідь когось другого на це запитання. I'm sorry, I would like to listen to the answer of someone else to this question. Okay. Anton, Sergey, Anton. Антон, Сергій Антон. Ну, я вважаю, що тут можна було би надати цю інформацію суду, навіть після того, як процес медіації був завершений. I consider that you could give all of this information to the court after the mediation finished. If we look at the aspects from the contract, now what is my problem? Якщо ми повернемося до аспектів і основних принципів, які містяться в контракті, в чому полягає тут тоді проблема? Irina, what is my problem? Ірина, в чому проблема? Я думаю, що тут питання в конфіденційності і дозволу поширювати цю інформацію. The question here and the problem here is confidentiality and the right to share this information. Exactly. So even in the start, there's already a problem about confidentiality. Саме так, тому відразу на початку виникла проблема саме з конфіденційністю. So Andrei, what would be the best thing to do at this moment? Андрій, яка була б найкраща річ, що можна зробити на даний момент тепер? Ну, наскільки я пам'ятаю, то взагалі під час медіації не має відбуватись процес суду. Це вже порушення медіації. As far as I remember, during the mediation, all court cases should be stopped, so there is another problem. Sure. Так. So what is my question at this moment? My question is, what about the confidentiality? Саме так виникло питання, тобто, яке стосувалося саме конфіденційності. And is this a real mediation, yes or no? І чи це є, тобто, медіація, чи ні? Because according to the rules, I cannot even start. Тому що, відповідно до правил, я тут не маю навіть права розпочати це. So, mistake number one, I decided to take the case. Але я зробив помилку, я вирішив взятись за цю справу. Lip, you have a question? Yes, I have у меня, я розумію, що там было еще завдание, если даже это медиация фол. Ну а как мы говорили о том, что мы входим в медиацию только если мы понимаем, что она медиабельна. Это уже второй нюанс, я так считаю. Помимо того, что там суд или не суд, судья или не судья. There is also another aspect I consider when you are thinking about the right to have this mediation, is this situation is suitable for mediation. Sure, but I do not even know what it's all about, so I have no clue on that aspect.
Звичайно, але стосовно цього аспекту я тоді ще не мав жодної інформації, тому що не було жодної інформації по справі самій. If we do mediations, we know nothing when it starts, nothing. Коли ми працюємо в сфері медіації, на самому початку ми не маємо жодної інформації стосовно справи. And we do not want to know anything. І ми не хочемо навіть знати щось. And the reason is actually quite simple. Причина цьому є дуже простою. First of all, if you already know about the case, you get biased. Перше, це те, що коли ви щось знаєте стосовно справи, ви можете бути не зовсім, тобто незалежним. You're no longer completely open to what people have as point of view. Ви не є достатньо ви навпаки тоді стаєте упередженим. And second, if people start telling about the case from both parties, then the other party is also listening. І друга річ – це те, що коли люди розпочинають говорити стосовно деяких речей справи, інша сторона, вона також чує всі ці речі на початку медіації. Immediately it's clear, are there any differences in the point of view on it? Тому, коли ви всі разом присутні на медіації, відразу стає ясно, чи є якась різниця між тим, як бачить кожну сторону ситуації. And people see also the point of view of the other party. І люди можуть бачити також думку іншої сторони стосовно даної справи. So we do not know yet whether it's suitable for mediation. I went to this place and this is what I found. Отже, я розпочав цю справу, і ось що я дізнався. It was a house for mental deficient people. Перше, це був будинок для людей з ментальними відхиленнями. One of the parties was a man mentally deficient. Одна зі сторонів справи – це був чоловік, який мав, тобто ментальні відхилення. So this man is mentally deficient, but he works in a kind of special work center. Тобто він мав певні відхилення, але він працював в спеціальному робочому центрі. There he gets money, and from this money he pays for the rent of the housing. Тобто він отримував кошти, гроші, і за ці гроші він мав змогу орендувати житло. And this is a kind of a special apartment complex. Це був такий спеціальний комплекс, де він жив. There are 6 apartments with mental deficient people. Там вона включала в себе 6 різних квартир для людей з ментальними відхиленнями. And there are some people who take care of them and support them a bit. І також були присутні люди, які дбали за такими людьми і допомагали їм. For many years, his mother was his legal representative. Протягом багатьох років його мати була його офіційним представником. So she had control over his financial accounts. Вона мала весь контроль стосовно його всіх рахунків. He didn't get anything for himself. She paid the rent, etc. Тобто він ніяк не розраховувався сам за себе, вона все оплачувала. But then one of the sisters took over, and 3 years ago she took over, and then it turned out that all the accounts were empty, and there was a housing debt of 87,000 euros. Але 3 роки тому його представництво, тобто над ним взяла його сестра, і стало відомо, що його всі рахунки були порожніми, і крім того був борг за прожиття, який складав 87 тисяч євро. The management of this house wanted him to get out of his apartment. Менеджмент цього будинку, тобто вони хотіли, щоб він покинув його. But it would mean that he would have no place to live. Але це би означало, що в нього б не залишилось місця для прожиття.
And you can imagine that none of the family would like to have him in the house. І ви можете зрозуміти, що також ніхто з його сім'ї не хотів, щоб він проживав разом з ними. Is it more or less clear what is the case? Чи більш-менш зрозуміло перших обставин справи? Yeah. So the man didn't have a clue. Отже, чоловік, він сам не розумів всього. So his sister started the case at the court against the mother. Саме сестра розпочала і подала позов до суду проти матері. So who was on the table? Отже, хто був присутнім за столом медіації? First of all, myself. Перш за все, я. And then there was this man, 48 years old. Був чоловік, цей чоловік, якому 48 років. Mentally deficient. Який ментально, тобто має проблеми. And to support him, there was his sister and the lawyer. І на його підтримку була його сестра і юрист. On the other side, there was a lawyer, and there should be the mother. І з іншої сторони був юрист, і мала би бути мати. But we were sitting there waiting, and the mother was not there. Але ми вже всі були там, чекали її, сиділи за столом, але вона не з'являлась. Okay, so we asked the lawyer of the mother, okay, what is happening? Тоді ми запитали юриста матері, що відбувається, де вона? And she said, I spoke to the mother and she would come, but okay, she's a bit strange. Він сказав, що я розмовляв з нею, і вона мала би прийти, тому це дивно. We tried to call her, but it didn't work. Ми намагалися зателефонувати їй, але це не працювало. So, no mother. Отже, вона не була присутня. Okay, now what is your problem? В чому тут виникає проблема тепер у вас? Roman, what is your problem? As a mediator. Роман, в чому тут проблема, якщо б ви були медіатором? Мабуть, проблема в тому, що відсутня одна зі сторін спору, яка має важливе значення для вирішення справи. Probably the problem is that one party of the case is absent, and it is very important her to be there. So, what do you do? Отже, що б ви тоді робили? Є два шляхи. Якщо вона мала б можливість прийняти участь, це був би найкращий варіант. А інший варіант, щоб юрист, який є присутній, міг пояснити її позицію для інших учасників медіації. Отже, so there are two ways how to solve this problem. First one is her presence, if it is possible, and the second, if the lawyer could explain her position in the case. Okay. Andrei, what is your meaning? Андрій, що ви думаєте стосовно цього? Я думаю, що якщо починати в такій позиції, де є тільки одна сторона, або є юрист, але немає другої сторони мами безпосередньо, то, по-перше, це не нейтрально, і вона потім буде звинувачувати Яна в тому, що немає нейтральності. А по-друге, він не зможе через юриста мами визнати інтереси справжні. I consider that in this case, without the presence of the mother, after it, this woman can claim you that you are not neutral, and also you could not understand the true interests of this woman. Very good. Oksana, also a hand.
Оксана. Дякую. Я би хотіла прокоментувати з позиції чинного законодавства України, тому що прозвучала фраза, що начебто у нас не зовсім, ну, можливо, це невірний перевод, але було сказано, що якби ви проводили стільки спорів, скільки ми. Ми дійсно є медіаторами і проводимо, ну, 10-15 спорів в год, можливо, це і мало. Але з нашого досвіду, по-перше, в мене виникає до пана Яна питання, оскільки я не знайома з законодавством вашої країни. У нас в Україні адвокат може офіційно представляти ту саму матір, якщо в нього є для цього законні підстави, тобто адвокатське доручення або угода. І за нашим законодавством присутність матері при таких переговорах її може і не бути. Тобто всі повноваження можуть бути передані адвокату. Тобто якщо в вашій державі таке є, то починати без матері, в нього немає довіреності на представництво, то починати без матері неможливо. Але якщо довіреність є і вона належним чином оформлена, то адвокат може цілком представляти інтереси будь-кого з учасників спорів. Більш того, у нас трошки інша специфіка, ми займаємось колективними спорами. І це цілком звичайна практика в Україні, коли директор підприємства може бути неприсутнім або головний бухгалтер на деяких засіданнях, а присутній юрист фірми або адвокат, який має абсолютно всі права представляти інтереси. Тому якби тут в мене питання, чи у вас така практика, чи не така, тому що відповідь на це питання ми можемо дати, знаючи лише ваше законодавство. І до відома я скинула в чат, у нас є положення про етику поведінки посередника. Якщо буде цікаво, ви можете подивитись. Дякую. So Maybe a there short are summary, Anastasia. yes, so Oksana has sent into the chat the ethics regulations of the mediator in Ukraine. You could look through it, and also she wanted to answer for your question through the legal perspective, because in Ukraine we have other specifics. We deal with collective disputes, and it is very common practice when the CEO or the main manager may not be present during the sessions, but we have the power of attorney when a lawyer can represent the person. So the question from Oksana is, what is your practice in Holland in this? Exactly the same. When it's about an organization, yes, but this is not an organization. Коли ми говоримо про організації, тобто ви говорили, що менеджер основний не присутній, але в них така ж сама практика, тобто стосовно цього. The mother is Я party as перепрошую, a ви private неправильно person. переклали, пані перекладач. Я казала не тільки про це. Фізичну особу може повністю представляти адвокат. І навіть в судовому засіданні фізична особа може бути не присутня. Я про це ставила питання, чи в них така практика, чи ні. Добре, дякую вам. Отже, I'm sorry, maybe some misunderstanding with the translation. So the practice in Ukraine is where that individual also could not be present when there is a power of attorney in the lawyer. Okay. So I would like you to forget about whether it's Ukraine or Holland or whatever. Гаразд. Зараз я би хотів вас попросити, щоб ви забули про різницю між Голландією і Україною. I want you to think as a mediator. Я хочу, щоб ви зараз розмірковували як медіатора. About the basics of mediation. Щоб ви думали про саму основу медіації. In a court, this is very logic. Коли ми говоримо про судові справи, все дуже логічно. We now have a lot of court cases where parties do not show up, the lawyers will do it. У нас є достатньо судових справ, коли сторони не присутні на них, і тоді юристи, ну, тобто вони це за них роблять. But if we look at a mediation, in a mediation, we want people to make their own decisions and come to a solution by themselves. Але коли ми говоримо про медіацію, ми хочемо, щоб люди саме прийняли рішення і вони дійшли до цього рішення самотужки.
And it cannot be that this person is not present if it's about this person. І неможливо бути відсутньою на цій справі, і це неможливо статися, якщо та чи інша людина відсутня. So my actual question is, do I move on or do I stop? Питання полягає в тому, чи я продовжую медіацію, чи я зупиняю на цьому медіацію в такій ситуації. According to the regulations, the mediation regulations, I have to stop. Відповідно до регуляції медіації, мені потрібно зупинитись. And I think normally I would have stopped. І я думаю, що за нормальних обставин я б зупинив цю медіацію. But then I had the first moral dilemma. Але саме тоді виникла перша моральна дилема. The sister told me that the man did not sleep for more than a week. Сестра сказала мені, що чоловік не спав вже близько тижня. So if I would stop the case now, he would not recover from it probably. Тому якщо я зараз зупиню цю справу, можливо статися так, що пізніше він не з'явиться. He would not be able to handle this. Він не зможе, це якось справитися з цим. My second dilemma is, if I stop the case, the man will be put out of his home. Другою дилемою і проблемою було в тому, що якщо я зараз зупиню цей кейс, його просто виженуть з будинку. So I have a very simple choice to make. Тому мені потрібно було зробити дуже простий вибір. Do I follow the rules and stop the mediation? Чи я буду слідувати правилам і зупиню медіацію? And then the consequence, the man is put out of his house and will go completely crazy. І наслідки цьому буде, що чоловіка виженуть з будинку, і він, за станом може стати ще більш божевільним. Or do I follow Oksana's suggestion and let the lawyer represent the mother? Або я буду слідувати пораді Оксани і дозволю, щоб юристи, представляли матір. Okay. What did I do? I decided to move on. Я вирішив продовжити цю справу. Okay. But discussing didn't have much use unless we know the facts, and also the lawyers didn't know the facts. Але коли ми обговорювали і дискутували, виявилося, що відсутня інформація по деяких фактах, які не знали юристи. So how do you get your information? Як би ви мали дізнатися цю інформацію, отримати її? I need to know where did the money go? Мені потрібно було дізнатися, на що були витрачені його гроші. Is that a role of the mediator to find out? Чи це роль медіатора дізнаватися це? That's a question. Це питання до вас. I see Svetlana saying no, correct? Я бачу, що Світлана каже ні. Так, я кажу ні. Я взагалі, слухаючи вас, відразу формувала позицію однозначно. Має бути конфіденційність і має бути присутність безпосередніх сторін. Для медіатора це важливо, ви праві. Але поступово ви відкриваєте додаткову інформацію, і я погоджуюсь, що, напевно, це моральний вибір. І знаю, що у медіатора ще є дуже важлива вимога – це чесність і щирість намірів. Да? Тобто він повинен діяти морально правильно поставлене питання. Тому ні, медіатор за правилами не повинен цікавитися цим питанням, він має сприяти, він має здійснювати посередництво, але це специфічна ситуація.
While listening to you, I had a very unequal position at first. There is a confidentiality and there is a need of presence of all of parties. But gradually, when you are revealing some new information, I could consider that the very important role of the mediator is the honesty and sincerity of intentions, and to obey your moral rules. So the question to your last question is, of course, no, it's not the role of mediator to reveal this information. But you already see that there's a difference between moral aspects and official regulations. Отже, ви можете зараз побачити, що є насправді різниця між моральними аспектами і такою офіційною. Do you follow your hearts or do you follow the regulations? Чи ви маєте слідувати вашому серцю, чи ви слідуєте таким регуляціям? Oksana, do you have a short comment? Оксано, можливо, ви хотіли щось сказати? Значить, дякую. Коли ми навчались в міжнародній школі права, то нам надавали різні моделі медіації і розповідали про те, що в світі можуть поділятися. Мене цікавить, чи у вас є право взагалі запитувати таку додаткову інформацію, чи та модель, яку ви презентуєте, вона не передбачає цього. Тому що залежно від того, на яких позиціях ви стоїте, залежно від того може бути оцінка ваших дій. В принципі, нам рекомендували такі моменти, додаткові запитання уточнювати не на загальній зустрічі, а на індивідуальних зустрічах. Тому логічно, на мою думку, ці питання було поставити окремо при зустрічі з адвокатом матері або з нею самою. Дякую. So there is also a question to you. There were studies in the International School of Law where people and her has the opportunity to learn about different models on mediation. And there is a question, according to your model on mediation, do mediators in your country has the right to find out some information? Because as far as we know, they sometimes can have this right, but only on individual meeting, not on some common with all parties. Well, you are allowed to find out some information, even in facilitative mediation. Вам дозволено дізнаватися і, тобто, знаходити якусь інформацію, навіть коли ми говоримо про фасилітативну медіацію. As well as to use your general knowledge on topics. І також використовувати ваші загальні знання по тих чи інших темах. So I have a financial background, so I can use it. Наприклад, я маю фінансовий досвід, і я його використовую. But normally, I will never do it. Але зазвичай, за нормальних обставин, я ніколи цього не роблю. Why not? Because it's dangerous. Але чому? Тому що це небезпечно. The danger is that you become involved in the case. Небезпека полягає в тому, що ви стаєте залученими в цю справу. Parties might think you're not objective. Сторони можуть подумати, що ви не є достатньо об'єктивними. And if you make a mistake, then you get killed. І коли ви робите помилку, вас в цьому звинувачують. So normally no, but in this case, I said, let's go for it. And I went to the bank. Тому зазвичай ні, але в даній ситуації я вирішив дізнатися про це, і я пішов до банку. I wanted to find out what happened to the money. Мені потрібно було дізнатися, що сталося з грошима. The best way to do it, of course, is sending somebody else over there. Найкращим способом було когось іншого надіслати, тобто послати туди. But as I already broke all the rules, I decided to go on with it. Але оскільки я вже і так порушив всі правила, я вирішив продовжувати самотужки. Irina, you as a lawyer did not hear this. Ірино, ви як юрист, ви цього не чули.
So I went to this В bank. Україні вам ніхто не надав би цю інформацію в жодному банку. Можете повторити? Не почула. В Україні жоден банк не надав би таку інформацію. In Ukraine, there is no bank who could reveal this information. Okay, well, I went to this bank, and this is one of the biggest bank in Holland. Отже, я пішов в цей банк, і це був один з найбільших банків в Голландії. And they did not want to give me the information. І вони мені також не хотіли давати жодної інформації. So I asked for the manager. Я попросив поспілкуватися з менеджером. Which is a problem because in banks there is no manager. І це проблема, тому що в наших банках немає менеджерів. So I had to go to the headquarters. Тому мені потрібно було йти до членів правління. And then they still did not want to give me the information. Вони також мені відмовилися давати будь-яку інформацію. And then I said, but I have a mandate from the sister, who is the official guardian. Але тоді я сказав, що у мене є право, мандат від сестри, яка є офіційним представником. And I told them, if you do not give me the information, I will go to the judge and he will make you do it and there will be publicity. І я сказав, що якщо ви мені не надасте жодної інформації, я піду в суд, і вони, тобто, зроблять так, щоб ви все рівно надали мені цю інформацію. So yes, Irina, then I got all the information possible. І саме тоді, Ірино, я отримав всю інформацію, яку можливо. To make it short, it was very clear that all the money was spent on holidays and cars. Я зараз вам коротко відповім. Було дуже чітко і зрозуміло, що всі гроші були витрачені на відпочинок і на різні забаганки. And even big cash withdrawals. І навіть дуже багато було сум, які потрачені, так? So what do you think as a mediator? Коли б ви стикнулися з такою ситуацією, що б ви думали як медіатор? Taras, businessman, what does it mean? Тарас, ви бізнесмен, що ви думаєте? І що це означає? The money is spent on cars and holidays. Гроші витрачені на машини і на відпочинок. Do you think that this mentally deficient man has a car? Як ви думаєте, чи цей чоловік з ментальними відхиленнями, чи він має машину? Do you think that this man can go on holidays? Чи ви думаєте, що цей чоловік може, тобто якось піти на якісь відпочинки? So clearly not. Звичайно, що ні. The second thing I found out that the bank made really big mistakes. Другу річ, яку я дізнався, це те, що банк зробив велику помилку. The mother still was allowed to get a lot of money from the account even after the sister took over. Матері було досі, в неї було право користуватися і розпоряджатися його рахунком, навіть після того, як сестра стала вже офіційним представником. And on many of the withdrawals, there was the signature of a man, not from the mother. І на дуже багатьох розрахунках був підпис саме чоловіка, а не матері. So the bank made big mistakes. Тобто банк також зробив дуже багато помилок. Okay, next step. What would you do next? Наступний крок. Що б ви робили далі? You're the mediator. What would you do next? Будучи медіатором, що б ви робили далі? Volodymyr, what would you do? Володимир, що б ви робили? Я, чесно кажучи, бачу тут всі ознаки кримінальної справи. Тут питання, можна завершувати медіацію, передавати цю справу до суду.
To be honest, in this case, I see all of the signs of criminal case, and you can simply finish this case and claim the court on these criminal things. Явне зловживання мами, тут фінансове питання банку, значить, і підробка підписів і так далі. Тут взагалі питання, чи це питання медіатора? We can here see the maternal abuse of all of these financial things. Also, we can see the problem with the signature, also financial problems in banks. So there is a question, do mediator need to somehow manage audit? So again, Volodymyr, on the moral part, if I would do this, I would go to the judge and say, okay, they made big mistakes. Then what? What would be the outcome? Гаразд, Володимир, але знову ж таки, якщо ми повернемося до моральної сторони, якщо я це все зроблю і піду до суду, які будуть наслідки цьому? А мене зустрічне питання, а як медіатор може в цьому тут допомогти? Справа в тому, що основна мета медіатора – допомогти сторонам вирішити, тобто, щоб їх задовольняло рішення. Так, тут медіатору, як на мене, вже він не може допомогти. I have a counter question. How mediator can help in this situation? The main task of mediator is to help the parties to decide and to solve the problem. But how now a mediator can help in it? This is exactly the point which I was realizing at that moment. В цьому саме заключався основний момент, який я усвідомлював на той момент. I still did not speak to the mother. Я ще тоді не мав розмови з матір'ю. Svetlana, you have a question or a remark? У мене є два варіанти вирішення даного питання. Перше, і це не є порушення, з моєї точки зору, функції медіатора, це рекомендація судді зробити запит до банку. Суд може це зробити і отримати ту ж саму інформацію, що і ви. Це для розвитку події в суді. В даному випадку не передається конфіденційна інформація. Власне кажучи, таким чином немає порушень договору, контракту, який уклав медіатор з моєї точки зору. Це перше, але, звісно, не ділитися цією інформацією, я б цього не робила. І другий варіант, якщо це в даному випадку явно проглядається дійсно зловживання правами одного із учасників правовідносин, але це зловживання може бути поновлено, якщо сторона, яка цим зловживала, добровільно поверне кошти. І мені дуже цікаво, чим ви завершите цю історію, але в принципі напевне, вирішення проблеми було б, якби сторона, яка використала кошти неправомірно, їх повернула. І якщо б в цій частині якимось способом медіатор допоміг, це було б, мені здається, найкраще вирішення питань. So there are two suggestions and options of solving this dilemma. First one is I would recommend the court to make an official request to the bank, and you will not break the rules of the contract on mediation, but just to make an official request and to not share the information that you find out. And the second option is in the situation we can see the clear abuse of right of one of the party. So if there would be a situation when this party could voluntarily return this money, that would be the solving of the case. But I'm very curious, how did you deal with it? Well, I was at that moment thinking, what can happen? I was thinking about the scenarios. На той момент я думав про різні сценарії, що може статись далі.
the way I heard it and looked at it, it was quite clear to me that the mother was not at all a rich woman. На той момент, коли я це все дізнався, було досить ясно, що дана матір, жінка, вона не була багатою людиною. So if I follow Volodymyr and go to the judge and the police, the bank definitely would have to pay a fine to the central banking system. Якби я послідував пораді Володимира і, тобто, пішов через суд, перш за все, банк, звичайно, він би оплатив певні штрафи. It would not help the poor man. Але це би ніяк не допомогло бідному чоловіку. So the man would have to sue his mother. В даному випадку чоловік, він повинен був би судитися з матір'ю. But the mother probably would not be able to pay something like 100,000 euros back. Але, звичайно, матір, вона би не мала змоги оплатити близько 1000 євро назад. So in the end, he still would be without a house. І в кінці кінців він би все рівно залишився без будинку. But Volodymyr said something very important. Але Володимир сказав дещо дуже важливе. The mother was not present in the mediation. Матір була не присутня на медіації. And actually we know nothing about her. І, насправді, ми нічого не знаємо про неї. So I contact the lawyers about my findings. Я сконтактувався з юристами стосовно речей, які я дізнався. To be open to all parties. Для того, щоб бути відкритим зі всіма сторонами. And then I decided to visit the mother. І тоді я вирішив зустрітися з матір'ю. So I called her and we made an appointment. Я подзвонив до неї, і ми домовилися про зустріч. Actually, it was really funny. Насправді, це була дуже така весела і смішна зустріч. Again, of course, I was thinking, is this a mediation? Я думав, чи це медіація взагалі. And in this visit to the mother, I came to her house and I rang at her door and she asked, who are you? Під час цього візиту я приїхав до будинку цієї матері, я подзвонив у двері, і вона мене запитала, хто я. I explained to her that I was the mediator and that we had an appointment. Я пояснив їй, що я медіатор, ми з вами домовились про зустріч. And then she said, okay, you can come up. І тоді вона сказала, гаразд, ви можете проходити. So I went to the door of her apartment. Я зайшов через двері до її квартири. I rang again and she opened the door. Вона відкрила двері. And she came with the same question, who are you? І вона знову повернулась до мене і знову запитала мене, хто ти. Again, I explained that I was the mediator and that we had an appointment. Я їй знову пояснив, що я медіатор, ми з вами домовились про зустріч. And then she said, oh, yes, I know. You look like a nice man, you can come in. І тоді вона сказала, так, гаразд, я пам'ятаю, ви виглядаєте як хороший чоловік, заходьте. Okay, we were sitting there. Ми сиділи там. And for 3 long hours, I had a heartbreaking life story of a woman. Yeah? Протягом 3 годин я вислуховував таку серце болючу історію її життя. Who had a terrible life. Вона мала дуже жахливе життя. Abused by her father. Вона була, тобто, над нею знущався її батько. Drunken husband. В неї був чоловік, який пив. Always beating her. Він її постійно бив. Never any money in her life. Вона не мала взагалі ніяких грошей протягом свого життя. She had 8 children of 3 different men in the end. Вона мала 8 дітей від 3 різних чоловіків в кінці.
hating all of the children, Вона ненавиділа всіх своїх дітей, hating life. вона ненавиділа своє життя. And for her, she thought the rest of the world can fuck it. I go for myself. І вона, тобто, так послала весь світ і сказала, що вона всьому буде займатися всім сама. So after 3 hours, I had the following conclusions. Після 3 годин в мене були певні висновки з цього. First of all, there was no logic at all in her story. Перший висновок – це те, що не було жодної логіки в її історії. She switched in time. Вона дуже, тобто були прогалини в часі. Some things she told me 5 times in all kind of different versions. Деякі речі вона повторювала по 5 разів в різних версіях. But more or less, it was clear she and her boyfriend used the money. Але більш-менш було зрозуміло, що саме вона і її хлопець, вони використали всі гроші. And she really didn't care that she did it. І вона насправді навіть не турбувалася, що вона це зробила. Another thing which was completely clear to me, there was nothing left. Іншою річчю, яка стала мені ясна, це те, що нічого не залишилось. So my dilemma. She is guilty. The bank made big mistakes. І основний тобто висновок був в тому, що вона винна, і банк зробив величезні помилки. But most of all, this woman is 100% demented. І також, крім того, що ця жінка на 100% розумово відстала, божевільна. Well, maybe not 100%, but 98%. Можливо, не 100%, але 98% точно. So what is my situation? I have 2 parties, yes? Отже, повернемося до ситуації. У мене 2 сторони. I have a mental deficient man. Чоловік з ментальними відхиленнями. And I have a demented mother on the other side. Божевільна жінка з іншої сторони. Those are the 2 parties. How is that for a mediation? Це таких 2 сторони. От така медіація відбулася. Can you even mediate in this case? Як ви думаєте, чи ви можете взагалі проводити медіацію в такій ситуації? Are these people competent to come to a solution? Чи ті люди мають достатньо компетентності для того, щоб дійти до якогось рішення? So, my next violation of the rules. Давайте перейдімо до мого наступного, як я порушив правила. Completely following Oksana's suggestion. Я повністю дотримувався поради, яку дала Оксана. I changed the setting at the table. Я змінив розстановку за столом. On the one side, I had the lawyer and the sister, and on the other side, the other lawyer. З однієї сторони в мене був юрист і сестра, а з іншої сторони лише юрист. But also, I asked the bank at the table. Але також я запросив банк за стіл. They had made big mistakes, and I threatened them that they would be liable, that they would have to pay a lot of money as a fine, also from the Dutch National Bank. Я сказав, що вони зробили певні помилки, великі помилки, і вони будуть нести за це відповідальність. І вони повинні заплатити великі кошти в центральний банк. So I really put a lot of pressure on them. Я так натиснув на них для того, щоб вони були присутні. And on the other hand, I put the management of the housing, of the apartment. І з іншої сторони, я також запросив менеджерів самого будинку, де проживав цей чоловік. And I told them, what are you doing? І я запитав їх, що вони роблять. Is this fair, what you are doing? Чи чесно те, що ви робите? For 4 to 5 years, you know he is not paying and you do nothing. And now all of a sudden you want to put him out of his house.
Протягом майже 5 років він вам не оплачував за будинок, ви нічого з цим не робили, а тут зараз так раптово ви просто його хочете вигнати з цього будинку. So, in the end, the bank paid 45,000 euros. В кінці кінців банк оплатив 45 тисяч євро. The management of the housing dropped the rest of the debt. Решту боргу за будинок оплатили менеджери самого будинку. And the case was closed and the man could keep on living in the apartment. І таким чином справу було закрито, і чоловік мав змогу далі проживати в цьому будинку. So, everything well that ends well. Все завершилось досить добре. But if you look at it and evaluate it from the side of the mediator, Але якщо ви подивитеся і почнете оцінювати це зі сторони медіації, what mistakes did I make? які помилки я зробив як медіатор? I should not have accepted the case in the way the judge put it. Мені не потрібно було взагалі приймати цю справу, так як суддя мене про це попросив. I should have stopped when I saw that the man was unable to act for himself. Мені потрібно було зупинити цю справу, коли я побачив, що чоловік не мав змоги діяти сам за себе. I should have stopped when I saw that the mother was unable to act for herself. Мені потрібно було б зупинити цю справу, коли я побачив, що матір, інша сторона, вона не могла діяти сама за себе. I mediated without parties present and changed the setting. Я проводив медіацію без присутності всіх сторін і взагалі замінив сторони. Which was my choice, not theirs. І це був мій вибір, а не Ми з тобою I pressed the bank and the housing of the management of the housing. Крім того, я здійснив такий тиск на банк і на менеджерів будинку. And I invented the solution myself. І в кінці кінців я дійшов до вирішення цієї ситуації самотужки. So, the question where we started. Адже питання вже виникли. I violated all the rules Я порушив всі правила, because I followed my heart. тому що я слідував саме своєму серцю. So the moral rules and the official rules were definitely completely far out of each other. Моральні правила, мої моральні правила і офіційні правила медіатора, вони були дуже далеко один від одного. Okay, Herbert's remark. Герберт, що ви хочете сказати? Yeah, I see that you've also missed the point that you've met another party, like one of the parties without another one. This is also one of the mistakes, right? Definitely. Because Definitely. Yeah. Andre? Да, в мене запитання. Ми нічого так і не почули про гроші. Яка сторона мала сплатити за цю медіацію і як це прописувалось в договорі? Тож якийсь договір мав бути, чи договору взагалі не було? I have a question on money. What party paid for this mediation? Was it in the contract? Who paid for the mediation? In the mediation, it was clear that both parties would pay 50%. Під час медіації сторони платять 50 на 50. And at the end, the sister agreed that she would pay the full bill because we found a solution. В кінці кінців сестра погодилася, що вона оплатить повністю весь рахунок, тому що ми знайшли таке вирішення ситуації. Knowing that the mother would not pay. Матір, вона не платила нічого. And then I told them I don't want you to pay for the mother, so I accepted 50% payment in total. І я тоді сказав сестрі, що я не хочу, щоб ви платили за цю матір, тому 50% з платні просто не оплачував ніхто. Oksana, remark. Оксана?
Дякую. Я вважаю, що ви не особливо то й порушили. Ну, по-перше, з моєї позиції порушення було в тому, що будь-яка інформація про злочин, вона мала дійти до компетентних органів. Це перше. Пані перекладач, а може ви частинами будете перекладати? Мені так простіше дякую. буде. Так. Thank you. So I don't think that you violated a lot of rules. First of all, I just think that you violated the thing that all of the information could go to the competent organs. Далі, на мою думку, я би ще поінформувала органи опіки, тому що в будь-якій державі, я думаю, ваші також, є органи, які мають слідкувати за дотриманням прав таких осіб з особливими потребами. І якраз вони могли би і вчинити певні дії до порушників прав цього чоловіка. Це друге. Якщо можна, перекладіть, я потім далі скажу. The second thing is that I would suggest is to go to the guardianship authorities. They have some rules and some tasks. How do they need to deal in this situation, and they could help in it and assist. Well, I can tell you that it's already 3 years ago, they decided to not have the mother as a warden anymore, but the sister. So that was already done. But then if the bank still keeps paying and the debt is already there, then you still have the problem. Органи опіки, насправді, вони вже зробили деякі речі. Вони забрали опікунство від матері до сестри 3 роки тому, але знову ж таки борг, він залишався боргом. Тобто органи опіки не могли би якось оплатити його. І по-третє, я би більш рішуче поспілкувалася з банком, оскільки жахливі порушення з їх боку, і просто так компенсувати витрачене, це, на мою думку, дещо замало. Тут, в принципі, можна було б звернутися до Національного банку, і за такі речі банк взагалі міг лишитись ліцензії, припинити діяльність. А уявіть собі, якби це в засоби масової інформації, то банк втратив би набагато більше. То, на мою думку, ви ще не тиснули. Тиснути, можливо, було і більше. Дякую. And the third thing is that I consider that there are very horrible violation of the bank. So I would suggest to be more strict with them. I think that you didn't press enough for them. So you could go also to the National Bank and also to mass media, because these violations are very big. Well, actually, I did discuss this, but then their fine would be less than what they paid now, for sure. So. Я насправді обговорював дане питання, і стало ясно, що той штраф, який би мав оплатити банк, він був би менший, ніж той, який вони оплатили, тобто за той будинок. And then the fine would go to the National Bank and not to the man. І знову ж таки цей штраф тоді би оплачував банк в Національний банк, а не за будинок чоловіка. So it would not help me to get the man in his apartment. І це, на жаль, би не допомогло мені допомогти цьому чоловіку залишитися в будинку. So the only legal option was go after the mother, but the mother didn't have anything. Тобто тут така складова, вона йшла залишалася в матері, але матері не було взагалі чим платити, і в неї взагалі нічого не було. Клип. А можно внести немножко юмора в нашу беседу, если можно? Can I add some humor into our conversation? That's always good. После этого случая мистера Вана Яна Звітена стали в Голландии называть голландский Робин Гуд. After this case, probably in Holland, everyone called you Holland Robin Hood. Yeah, I know exactly. I know не maybe, а exactly. И этим кейсом мистер Ван Ян Звітен растопил сердце Оксаны. Сейчас я скажу, это участники. Оксана, мне она понравилась очень, которая задает вопросы, Евченко.
и, конечно, сестры. Я сразу написал, и сестры вот этого парня, который, ну, не мог за себя познакомиться, побеспокоиться. I consider that with this case, you melted the heart of Oksana, and also you melted the heart of the sister, of this sister. Yes. И самое главное, мистер Ван Звітен сказал, что у него был финансовый бэкграунд. Поэтому он с этого банка получил за то, чтобы репутацию не это, он получил хороший премиальный. И Also, we remember that you told us that you have some financial background, so we could think that maybe you could get some bonuses from this bank. И годовую, и хорошую кредитную карту. And Большую very great кредитный credit лимит. card. Ну и Thank you, самое Chris. главное, мы в нашей группе, это я для Оксаны сейчас еще раз фамилию, извини, для Оксаны Еремки, мы все делаем для того, чтобы пани Анастасия, не нам было легче, а ей было легче. Ну, мы так стараемся, извините, что я немножко вас корректнул, когда вы сказали, для меня будет легче. Нет, мы уже думаем по-другому, чтобы ей было легче. Поэтому мы стараемся делать все коротко, говорить, чтобы она смогла запомнить. Потому что это самая сложная работа в мире, это интерпретер. Это так, ремарочка. Дякую. Дякую. Svetlana. Yes, thank you. I agree with my colleague. I think that divided from the powers of the mediation, you perform the function of public judge rather than mediator, and they have complete justice. But in the end, the situation was resolved, and that's the main thing. I wouldn't take away your license for that. Для колег, я думаю, що медіатор все-таки, що тут є відхилення від медіації, і я думаю, що пан Вітен відхилився від цієї роботи. Я думаю, що він здійснив функцію громадського судді. Але ситуація була вирішена, і це головне, і я б точно не позбавила пана Вітена ліцензії. Дякую. А можно еще попросить пани Светлану, чтобы нам интересно, чтобы все участвовали. Мне очень хочется послушать не только пану Оксану, пани Светлану я готов слухать постійно, а я хочу, чтобы все включались. Столько дивных людей. Помовчимо наступного разу, дякую. Да, сколько красивых людей смотрят, Владимир, уже начал хоть как, чтобы они включались и говорили. Интересно же, когда люди обмениваются своими мнениями на ту или иную ситуацию. Может, ви їм як-то наказом скажете, пані Світлана, наказую розмовляти і в обсужденні участвувати. Ні, жодного насильства. Okay, let's move on, then maybe we can have one more case. So just to finalize, if you look at the contract, not clear what we are going to solve, people were not present, it was not voluntary, there was no commitment, no confidentiality, no respect. So I violated all the rules of the contract. Давайте зараз продовжимо. Отже, коли ми дивимося про базові принципи, які присутні в контракті, це такі як конфіденційність, коли сторони самі хочуть брати участь в даній справі і так далі, які ви бачили на екрані, ви можете побачити, що всі ці базові принципи були порушені під час даної медіації. But for me, it shows that why do we do mediations? Але ця справа показує насправді, чому ми займаємося медіацією. We do mediations to help people. Ми робимо і займаємося медіацією для того, щоб допомагати людям. And it is as Svetlana says, in the end, we helped this man. І, як сказала пані Світлана, в кінці кінців ми допомогли цьому чоловіку. With each of the other decisions I would have made during the process, he would have been homeless. Якщо б я зробив якісь інші дії під час самої процедури медіації, цей чоловік міг би стати безпритульним. So I think his homeless
thing is more important than me being homeless as a mediator. І його, як на мене, річ, що він безпритульний, є більш важлива, ніж якби я був безпритульний в плані медіації, якби я втратив ліцензію по медіації. So my advice is, yes, the rules are very important, Моя порада вам. Звичайно, правила є важливі, but follow your heart. але завжди слідуйте вашому серцю. We are there for the people, not the other way around. Тому що ви там для людей, не навпаки. Even if we risk losing our license. Навіть коли ми під ризиком втрати ліцензії. So, which of the people at the table was the least rational? Які люди, хто саме за столом, був найменш раціональним таким? Probably it was me. Скоріше всього, це був я. Tatiana, you could not agree that positively, come on. Тетяно, ви не можете сказати так на це. So I hope it will happen never again. Я сподіваюся, такої ситуації не станеться знову. But if it would, I would do it in the same way. Але якщо станеться знову така ситуація, я зроблю так само. Okay, if we look at business mediation versus personal mediation. Коли ми говоримо про бізнес-медіацію і особисту медіацію, then we always have to make a difference between mediation inside and outside of the company. в нас завжди є різниця між медіацією, яку ми проводимо всередині компанії або за межами компанії. I hope it's clear we finished the case and now we go back to theory. Зараз ми завершили кейс, про який ми говорили, зараз ми повертаємося до теорії. So, if we look at business mediation, then this is a very important point. Коли ми говоримо про бізнес-медіацію, дана річ є дуже важливою. So why is it important to see whether mediation is inside or outside the company? Чому важливо розуміти, чи медіація відбувається всередині компанії, чи це медіація назовні? And then there was silence. Так, зараз тиша. Оксана Муляр. Yeah. А я хотіла поточнити, що мається чи всередині компанії, чи на рівні різних компаній. I would like to clarify and to ask, what does it mean to, like, inside or outside mediation? What does it mean? Well, if you look at ING Bank, then this is their organization. Якщо ви подивитеся на банк ING, It's a very big organization. це дуже велика організація. It's the biggest bank in Holland. Це найбільший банк в Голландії. So a lot of departments. В них є дуже багато таких департаментів, відділів. So what do we mean by inside the organization? Що ми маємо на увазі під медіацією всередині компанії? What do you think? Що ви думаєте? Это конфиденциальная информация, мы можем ее смотреть? ИНГБ банка, его штат. The organization of the ING is not a confidential information. Oksana, you want to add something? Ну, на мою думку, відмінність полягає в тому, хто буде суб'єктами медіації. І це принципово. Чи це відношений підлеглий і керівник, якщо всередині компанії, чи це рівні сторони? To my mind, the difference between inside and outside mediation is in the subjects of mediation. Are we talking about the mediation between employee and employer, or we are talking about equal parties? Well, actually,
It can be a lot of different things. Oksana Mulia, you also want to say something, yes? Може бути по-різному, але Оксана Муляр, ви хотіли також щось сказати стосовно цього? Please unmute. Вас не чути? У мене версія з'явилася. Можливо, ті, хто всередині, якщо всередині компанії, то там задіяні тільки Припадает. з компанією угодою. Можете, будь ласка, повторити, бо пропали. Я перепрошую. У мене з'явилася версія, що медіація всередині компанії – це медіація, в якій учасники всі є працівниками компанії і пов'язані угодою з компанією. So I have a suggestion and a version that inside mediation is a mediation when all of the parties are involved in the organization, in the company, by their contracts. Yeah, so that's maybe in combination with the other Oksana, that's in total what it is. Так, з комбінацією і відповіддю іншої Оксани, в цьому і полягає відмінність. So it means that inside the organization, between people connected to the organization, there's a conflict. Це означає, що коли ми говоримо про медіацію всередині компанії, це те, що виник конфлікт між учасниками самої компанії. It can be a conflict within a team. Це може бути конфлікт в команді якійсь. With one of the employees with his or her manager. Коли є один з них є менеджером. Can be a conflict between departments. Це може бути конфлікт між відділами. So actually it can be all sides, but there's always one condition for an internal mediator. Тобто можуть бути різні ситуації, але є завжди одна умова – це коли є медіатор зсередини компанії. So the mediator of ING can never do mediations where ING as an institute is involved. Тобто медіатор компанії ING, тобто медіатор даного банку, він не може проводити медіацію, коли цей банк виступає однією зі сторін. So how did we structure mediation within ING Bank? Як ми структуруємо медіацію всередині самого банку? We have three levels. У нас є 3 рівні. Level number 1, level number 2, and level number 3. У нас є рівень 1, 2 і 3. Level number 1 means that all the managers and HR people are trained as mediators. На першому рівні це означає, що всі люди, які залучені в менеджерський склад або в людей, які працюють у відділі кадрів, вони треновані і вони мають навчання як медіатори. And they will do all the mediations between people on the work floor. І це означає, що саме вони будуть проводити медіації, коли буде виникати та чи інша ситуація з людьми під час роботи. So they have a basic course and they know the skills and the competences for normal daily work. Ці люди, вони проходять базовий курс і вони мають базові навички і компетенції для їхньої щоденної роботи. Level number 2 is the internal mediation pool within ING Bank Central. На другому рівні ми говоримо про внутрішній певний відділ, який займається саме медіацією, тобто внутрішній банковий відділ медіації. So these are all official registered mediators. Ці люди, вони офіційно зареєстровані як медіатори. But working for ING Bank. Але вони працюють саме лише на банк ING. And the third level is external mediators, which are, of course, professional mediators. І на третьому рівні ми говоримо про зовнішніх медіаторів, які є, звичайно, професійними медіаторами. And this is the example of ING Bank.
На цьому слайді ви можете бачити приклад ING банку, but it is exactly the same in all big organizations. але це однаково у всіх інших великих організаціях. So in the big ministries, like the tax department or the Ministry of Defense, Коли ми говоримо про великі міністерства, такі як, наприклад, Міністерство оборони, also other big companies like Shell Company or the big insurance companies, або коли ми говоримо про інші великі компанії, такі як Shell або інші, so they all follow this structure. вони всі слідують даній структурі. So if you look at the lowest level, there we see people who just have the skills as a mediator and start doing mediations which are upcoming conflicts between people. Коли ми подивимося на найнижчий рівень, ми побачимо, що це люди, які мають базовий рівень і навички в медіації, і вони допомагають вирішувати отакі поточні конфлікти, які виникають між людьми, які працюють в банку. Since they do this, the teams are more efficient and more effective. Оскільки є такі люди, які це знають і це роблять, люди в команді, вони є більш такими ефективними у своїй роботі. If the problem is a bit bigger, more serious, and maybe even a bit different levels, then we go to the internal mediators. А якщо ж у нас проблема, яка є більш серйозною і на трохи вищому рівні, ми йдемо тоді до другого рівня таких медіаторів. So actually all the conflicts except where ING as an organization is involved. Тобто це стосується всіх конфліктів, які виникають, окрім тих конфліктів, де залучений сам банк як організація. But when the organization is involved, they will go to external mediators. Але коли виникає конфлікт саме де організація залучена як сторона, ми звернемося до зовнішніх медіаторів. And you will understand that this is very often also when it concerns conflicts with clients or suppliers or the government or whatever. Ви можете здогадатися і зрозуміти, що це дуже часто стосується ситуації, коли виникають конфлікти між клієнтами і банком. So this is the normal structure. So ING will have about 30 internal mediators. Отже, це така нормальна структура, звична структура. В банку ING є 30 внутрішніх медіаторів. 4,000 to 5,000 people trained without being an officially registered mediator. Від 4 до 5 тисяч людей, які працюють в цьому банку, вони, тобто, були навчені певним навичкам медіації. And they have a flexible network of outside mediators. І в них є дуже такий гнучкий і потужний нетворк їхніх медіаторів, ну, тобто не позаштатними, а зовнішніх. And then you always must remember that for multinationals, the most important thing is their image, their public image. Ви можете зрозуміти і знати, що для мультинаціональних корпорацій, компаній дуже важливий їхній статус. But actually this is also for the government. Але це так само важливо і для уряду. So they don't want fights with the outside world. Вони не хочуть мати ніяких таких суперечок, які б були видні іншому, ну, тобто світу взагалі. And they don't want to be in a newspaper as a very bad organization. Вони не хочуть, щоб їхнє ім'я було в газетах як якоїсь дуже поганої організації. So this is why they have so many mediators. Саме тому вони мають так багато медіаторів. And now the next step is that they also have conflict coaches. Крім того, наступним кроком є те, що в них також є конфлікт-коучі. Because not always mediation is the best solution. Тому що не завжди медіація є найкращим вирішенням. So people first go to the conflict coach. Перш за все, люди йдуть до конфлікт-коучера.
коуча. This conflict coach will do a kind of intake with people. Цей конфлікт коуч, він має таку ніби маленьку розмову з цими людьми. And then the conflict coach will decide in what way will we move on. І тоді цей конфлікт коуч, він вирішує, як далі повинна розгорнутися справа. Will we go to mediation, to arbitrage, to court, whatever. Що робити? Чи продовжувати в медіації, чи йти в арбітраж, чи до суду? So actually, when we talk about internal mediation, there's only one thing really important: impartiality. Насправді, коли ми говоримо про таку внутрішню медіацію, є одна річ, яка є дуже важлива, це саме безсторонність або неупередженість. The neutrality, being homeless. Принцип нейтральності, принцип, тобто, такого безпритульності. And maybe not even in the formal position, Можливо, не так у формальній позиції, but most of all in the perception of the parties. але більше як сторони бачать вас. So the feeling of the people is all that counts. Отже, саме почуття людей і те, як вони це сприймають, це все, що насправді важливо. Okay, I recently had a very nice mediation. Нещодавно у мене була дуже хороша медіація. The name of the mediation is called Lovers. Назва даної справи є коханці. And the question is, does friendship work or not? І питання до цієї справи, чи працює дружба. Okay, so what is the situation? Отже, про що була ситуація? There's a very nice general director. Є дуже такий хороший генеральний директор. He's new, he's a bit older, but still very passionate. Він такий, трошки старший, але він дуже горить своєю справою. Very ambitious. Дуже амбіційний. Very experienced. Дуже досвідчений. He's a very nice man. Everybody really likes him, thinks he's competent. Він є дуже хорошим чоловіком, всі його люблять і вважають компетентним. So he's coming in and he says, I will make this organization 1,000 times bigger and better than it is. Він прийшов до цієї організації і сказав, що я зроблю цю організацію кращу в 10 і більше разів. But to do this, he needs his people to be of a higher level. Але для того, щоб це зробити, він хоче, щоб люди, які працюють на нього, вони були на вищому рівні. So they need to be trained. І їх потрібно навчати. He has 3 directors. У нього в підпорядкуванні 3 директори. 2 of them are new. 2 з них є новими. Actually, within this, the completely board, there is not an aligned strategy. Насправді їхня оця повністю, тобто рада правління, вона не дуже вирівняна саме по стратегії є. You can imagine with 3 new people out of 4, they're not really on one line. Ви можете це зрозуміти, як цих 3 людей, вони не були, тобто, на одному рівні, на одній лінії між собою. But they all are very supportive of change. They really want to make big changes. Але вони всі дуже підтримували зміни. And they all want to develop the managers, which is one level lower. But each of them has a different idea in how to do it. І всі вони дуже хотіли розвивати їхніх власних менеджерів, але кожен з них мав різні ідеї, як це повинно відбуватися. Okay. Underneath 2 of the directors, there are the managers. Я зустрівся з 2 директорами, вони зустрілися з своїми менеджерами. So we have 6 managers. Отже, у нас 6 менеджерів. 2 of them
are a bit older guys, over 55 years old. Двоє з них є такі старші чоловіки, більше 55 років їм. Compared to me, still very young, but in the organization considered to be old. Але в порівнянні зі мною вони є взагалі молодими, але в організації такі люди рахуються вже старшими. One of them is already more than 30 years in the organization. Один з них працює в організації більше 30 років. The other one only 3 years. Один з них лише 3 роки працює. And these are guys who do not want much fuss, no stress, keep it going, no conflicts. І це такі люди, які не дуже хочуть якоїсь метушні, якогось стресу. Тобто вони хочуть, щоб все було максимально без конфлікту. They could also almost be mediators. Вони могли би також бути медіаторами. So always try to keep things calm. Вони намагаються завжди підтримувати всі речі так, як вони є. Then there's one lady. Sorry, ladies, but it is a lady. І була також одна жінка. She works more than 20 years in the organization. Вона працювала в організації більше 20 років. She's very extrovert, very dominant, very sharp. Вона була такою дуже екстравертом, дуже домінантною. It looks as if she is always positive and nice, but basically it's just being dominant. Завжди виглядало, що вона є дуже така позитивна і хороша, але це лише означало те, що вона є домінантною людиною. Always going for the conflict. Вона завжди, тобто, вступала в конфлікти. In the organization, she has all the relations to all the people, hears everything, sees everything. В самій організації вона мала типу стосунок і зв'язки з кожною людиною. Вона про все знала, про все чула, все бачила. There's one other lady, 45 years old. Oh, she's positive, a bit modest, maybe. Була ще одна жінка, якій було 45 років. Вона була така позитивною, трохи скромною. So this is 4. And then we have 2 other people. Отже, в нас вже 4 менеджерів, і крім того, у нас було ще 2. There's one man who was really the career guy. Був один чоловік, який був таким кар'єристом. Young, energetic, intelligent, sportive. Він був молодим, енергійним, розумним, спортивним. And really wants to go for it and want to be the boss in the future. І він справді так хотів постійно бути в плані речей і в майбутньому босом. And then there's one young lady. І була, крім того, одна молода жінка. Really good looking. Вона дуже була красива. Almost like Ukrainian women. Майже як українські жінки. Very talented, very intelligent actually. Вона була дуже розумна, дуже талановита. But had a very difficult life. У неї було дуже важке життя. Thrown out of the house several times. Її виганяли з будинку кілька разів. Actually no education. І насправді в неї не було жодної освіти. So it's a miracle that at this age she already is a manager. І це було справді диво, що у такому віці вона була менеджером. She's very young and energetic and she really thinks, okay, fuck the world. I do what I do and I will tell everyone. Вона була такою молодою і енергійною, і вона казала, що їй байдуже на світ, вона робить те, що вона хоче робити. Okay, is the team clear? Чи зрозуміла, ну, тобто команда людей, які були там? Yeah? Okay. С ними все нормально, потому что вы все говорите, они были. С ними в конце все нормально. Are these people all okay because you are talking in past? They're still fine. Yes, no problem. Так, з ними все гаразд, немає жодних проблем.
My English is not good enough to explain this properly, Gleb. Sorry. По-англійська пана Звітена недостатньо хороша, мабуть, щоб він так все ясно пояснив. Okay, then they start the training. І тоді розпочалися самі навчання, про які говорились. So it's a team development training, and the directors want to raise the level and make it more of a team. Це були навчання по розвитку в командах, тому що директори хотіли, щоб вони підвищили свій рівень менеджерів і зробити таку певну команду людей. What's happening? So one of my colleagues is supposed to do this. Can you still see the screen? Yes. Okay. Один з колегів повинен був займатися цією справою. And we start the training very positively. All 6 are very open and excited and really willing to develop. Ми розпочали навчання, і всі ці 6 людей, вони були дуже такими відкритими і зацікавленими. Вони справді мали бажання розвиватись. And at the start, they discuss and they say, okay, if we really want to be open here, there must be confidentiality. Але на самому початку вони всі зібралися і домовилися про те, що якщо вони дійсно хочуть бути відкритими один з одним, ми повинні пам'ятати про конфіденційність всього. There must be trust among each other. Тому що повинна бути довіра один з одним. So this has nothing to do with mediation. Це насправді не стосується взагалі медіації. So this is just a rule for the training. Це правила, які стосуються саме таких тренінгів, таких навчань. So if you really want people in the training to be open, you have to do this. Якщо ви хочете, щоб під час тренінгів і навчань люди були відкритими, ви повинні пройти ці всі правила. But already from the first moment on, it was quite clear that the two young people are very close. Але з самого початку, з перших моментів, було досить очевидно, що двоє молодих людей, вони були дуже такими скритими. A bit a team in a team. Це була ніби команда в команді. These are these two last people, this young, intelligent career guy and this young woman. Я говорю саме про цих двох останніх людей, молодих, одного кар'єрист і друга жінка, ця молода розумна. But they are quite open for a group process. Але вони були досить такими відкритими і брали участь в процесі. So then the dominant lady starts fighting. Але тоді жінка, оця домінантна жінка, вона почала конфліктувати. And she doesn't like it that these two people are so close. Їй не подобалось те, що ці двоє молодих людей були такими закритими. She tells them that she doesn't like it. Вона сказала їм, що їй це не подобається. So these two people think, okay, thank you for saying this. Ці двоє людей, вони сказали, гаразд, ну дякую, що ти там це сказала. But we are just friends and this is the way we see it. Але ми лише друзі, і ми от бачимо все так. But what they do not know is that this woman is going to the management, to the directors. Але вони не знали, що ця жінка пізніше вона пішла до головних директорів. Complaining about what she considers to be a relationship. І вона скаржилась на те, що вона вважає, що є певні стосунки між цим чоловіком і жінкою молодим. So the next session, these two young people are very angry and don't want to start the training. They say, we will first put this on the table. На наступній сесії прийшли ці двоє молодих людей, і вони були дуже злими, і вони сказали, що ми не почнемо нічого робити, поки ми не обговоримо цю ситуацію. So, what do you do? Що б ви зробили, коли таке сталося? Now you can place yourself in the role of a mediator because we have a conflict. Зараз ви можете поставити себе в роль медіаторів, тому що у нас виник конфлікт.
My colleague asked me to be present, and we started discussing. Колеги попросили мене, щоб я був присутній, і ми розпочали дискусії. So, what do you do? Що б ви зробили на моєму місці? Tatiana, what would you do? Тетяна, що б ви зробили? Maybe ask everybody if they agree that the director will be present, for example. Sure. Okay. Herbert? Let me think a bit. We do not have 1 year time, Herbert. Sorry. Then I'll pass. Sergey, help him. Sergey still there? Yeah. Сергій, ви тут? Так, так. What would you do? Що б ви робили? Ну, я, напевно, також би дізнався, чи готові ці сторони сісти за стіл перемовин. I would also ask these people, are they willing to discuss it Ну, щоб вирішити це питання. in order to solve this question? Very good suggestion. So we had our first discussion to get more information. Дуже добра порада. Дійсно, ми спочатку почали дискусію. So the young couple is stating that they are just good friends because the man is married. And sorry? Ця пара, вони сказали, що вони є просто друзями, тим більше один з чоловіків, він був одруженим. And their statement is that very close friendship is the best way to work together. І їхня, тобто твердження заключалося в тому, що дуже близькі дружні відносини є найкращим способом ефективно працювати. And they gave a lot of examples that they have been very effective in their work together. І вони дали дуже багато прикладів, де вони були дійсно ефективними у роботі один з одним. Then the dominant lady feels attacked and alone. А жінка домінантна, вона відчувала, що на неї її ніби атакують. She has a bit of support of the other lady, but not really expressive. Її ніби підтримували інші, але вони не були такими дуже підтримуючими. And her point of view is that you can only really work in a company if there's a professional distance. Тому що, на їхню думку, ви можете працювати в компанії лише коли між вами є субординація. Both between the managers and between the manager and the employees, it should not be too close friendship. Це стосується і коли ми говоримо між менеджерами, і коли ми говоримо між менеджером і працівником. So we have clearly two opposites present. Отже, в нас було дві точки зору, які відрізнялися одна від одної. And the two older men are neutral and only want peace. І так, крім того, цих двоє чоловіків, вони були такими нейтральними, тому що вони лише хотіли, щоб був мир між всіма. Oksana, you have a question or Оксана, remark? Я перепрошую, а в Нідерландах існує поняття презумпції невинуватості? Для мене дуже дивно, що питання поставило так, що вони мали пояснювати. Насамперед, мені здавалося, я би як медіатор, насамперед би поцікавилась, пролунала, що хтось вважає, що що так не має бути. А як в правилах компанії зазначено? Якщо чітко в правилах компанії є, що ніяких стосунках не може бути, то відповідно дії інші. Але насамперед, на мою думку, свою позицію мала пояснити ця домінантна жінка, тому що це доволі серйозне звинувачення. І починати треба було з неї. Вона мала доводити, а не ця пара.
I'm curious if there is a presumption of innocence in Holland. To my mind, first of all, being as a mediator, you should look through the regulations in the company and if there are any limits on such kind of relationships. And first of all, this dominant woman needed to explain her position. Why is she angry with it? Well, what would happen if you state it like that? Що б сталося, якби ви так сказали? Then immediately the first sentence, which is there, dominant lady feels attacked and alone, would definitely be there again. З першого б речення домінантна жінка, вона б відчувала, ніби на неї йде атака, і вона б ще більше почала знову сварку. So first of all, as a mediator, attacking people is never a good idea. Тому, перш за все, будучи медіатором, атакувати людей не є хорошою ідеєю. Asking them to explain or give evidence is never a good idea. Просити їх пояснити свою позицію або надати якісь, тобто речі, які це підтверджують, також не є хорошою ідеєю. This is something you might ask from the directors. Ви можете це запитати в директорів. But actually the problem here is completely different. Але насправді проблема тут, вона була абсолютно іншою. I mean, this is the level of the managers. Managers are smart, at least they should be. Тому що це був рівень менеджерів, і зазвичай менеджери, вони такі кмітливими, розумними, вони повинні такими бути. She didn't say that people had a relation. Вона не казала, що люди мають якісь стосунки між собою. She didn't complain at the directors that they had a relation. Вона не скаржилась директорам, що у них є стосунки. She only said to the directors they are acting in a too friendly way to each other. Вона лише сказала директорам, що вони взаємодіють між собою в занадто дружньому вигляді. Which is not professional. І це виглядає непрофесійно. So saying the same thing within words where she cannot go wrong. Тобто вона сказала ті самі речі, але такими словами, щоб не виглядати винною в цьому. So in a private session, I got the following information. Під час приватних сесій я отримав наступну інформацію. I can advise you always when you have these kind of relationship things, go to the caucus to find out more. Я хочу порадити вам, коли справа стосується якихось стосунків між людьми, вам потрібно зайти завжди в квокус, тобто в приватні сесії окремо. When there are these kind of things involved, they will never tell it at the table. Тому що коли включені такі речі, вони про них ніколи не будуть говорити за загальним столом. So the dominant lady tells me that everybody in the company knows that these two people have an affair. В приватних сесіях домінантна жінка сказала, що всі в компанії знають, що між ними є стосунки. And she has both professional and moral problems with it. І у неї через це виникають і моральні, і професійні проблеми. But as she cannot prove it, she will not state it. Але оскільки вона не може це доказати, вона не може це так стверджувати. The young man feels that he is damaged in his career and his reputation. Молодий чоловік, він сказав, що його кар'єра і репутація може бути зруйнована через це. And the management, the directors, did nothing. І менеджери, і директори, вони нічого не робили з цим. Okay. Next move. Oksana Klepach, do I say that correctly? Оксана Клепач.
What would you do? Що б ви робили? Ну, мабуть, поспілкувалася з ними окремо. Maybe I would have a conversation with them separately. With whom? With? Щоб дізнатись, як вони вважають вирішення цього питання. In order to find out how do they consider the solving of this problem. Які їх пропозиції? What are their suggestions? Okay. Marina. Марина. What would you do? Марина Максименко, що б ви зробили? Please unmute. Вас не чути. Будь ласка, включіть мікрофон, тому що вас не чути. Досі не чути вас. Є так. Yes. Так, я вперше присутня на такому заході, і в моєму розумінні медіація – це мова тіла, жести, міміка, я не знаю, там вираз обличчя. От є там зараз в нас певні особи, які певним чином там щось роблять під час заходу своєю головою, там певний одяг мають. Це те, про що ми бачимо. Тобто ми можемо бачити дві сторони, і ми говоримо взагалі на СПП, Національної служби посередництва і примирення. Як мені здавалося, я на цей захід заходила, тому що я не розуміла, куди я попадаю. То я вважала так, що не розуміючи мову двох сторін, я як медіатор, спостерігаючи за двома сторонами, за їхньою поведінкою, за їхнім одягом, можу зробити певні висновки. Тут я спостерігаю певні моменти більш цивільного захисту, цивільних питань, навіть не трудових питань. Тому в мене виникає дуже багато питань стосовно того, які мої дії, залежно від того зараз теперішнього становища, працюючи на державній службі, займаємось трудовими конфліктами, і ці конфлікти мають певний напрямок трудових, тобто тут трудовий колектив. Ми не розглядаємо певну особу, ми не розглядаємо там банки. Да, можливо, це конфліктний банк, але не якоїсь особи з якоюсь особою. Ні в якому випадку. То в мене багато питань стосовно взагалі того, що ми зараз навчаємося. Мені було б більш цікаво, я вибачаюсь перед певною аудиторією, можливо, я ж кажу, я не в курсі була, на яку аудиторію я заходжу. Я бачу там обмежена кількість присутніх, але мені було б цікаво спостерігати за поведінкою кожного з нас. До речі, є в нас така зараз присутня, Так, ви закінчили, так? Вона єдина в такому одягнена сиреневий цвіт, на русській мові. Вона єдина розположена до діалогу сьогодні, вона єдина. Це стосовно медіації, стосовно правил, як те, про що би ми навчалися. Як арбітри, було б це дуже цікаво, якщо б ми спостерігали за дією. Ми зараз говорили вже більше часу, більше години про те, що спостерігаємо про те, що хтось комусь щось сказав. Ми не говоримо про те, яка поведінка була. Яка поведінка була сторін? Ви розумієте? Можливо, я ж кажу, в мене така думка, що я... Can you summarize, Anastasia? Цікаво, будь ласка, давайте ви. Добре, дякую. So the summarizing of this is that
Marina is very interested in observing the actions and the behavior of the people. So she was taught that the body language, gestures, clothes, what we see is extremely important. How do they act during the mediation? And in order to tell about some kind of actions of her being a mediator, she needs to observe the whole situation. Okay, well, first of all, let me make one comment in general. Є один загальний коментар зараз. What percentage of time does a mediator talk during the mediation? Я в відсотковому співвідношенні, скільки часу медіатор говорить на медіації? So what would be a fair amount of time for the mediator to talk? Скільки б часу повинен говорити медіатор в відсотковому співвідношенні під час медіації? Як ви думаєте? 20% найбільше. 20%. 10-15% не більше. 10-15, not like... Основне слухати The main thing is listen to people. Exactly. We prefer to have it maximum 10%. Ми надаємо перевагу саме 10%. So what is very important as a mediator? Що дуже важливо як для медіатора? That you are able to make your statements, to make your point in very short time without saying too much long sentences and long things. Щоб ви, як медіатори, мали змогу говорити речі дуже коротко, без, тобто, води у цьому. Unfortunately, I cannot understand everything you say. Я не зміг зрозуміти все з того, що ви сказали. But this gives me the opportunity to look at other things, which is the length of your statements. Але це дало мені змогу подивитися на інші речі, а саме довжину і кількість того, що ви сказали. And I see some people who need a lot of words to make their statements. Є деякі люди, які потребують дуже багато слів для того, щоб сказати певне твердження. So train yourself in reducing this. Навчайте себе і тренуйте себе зменшувати кількість. And if you go for the international assessment, maximum 10% of time you're allowed to talk. Коли ви проходите міжнародне оцінювання як медіаторів, у вас є лише 10% з всієї медіації на розмову вас. Okay, yes, of course, the body language is very important. Але, звичайно, мова тіла є дуже важливою. But what is here actually the problem? Але What problems do you see? Які насправді тут проблеми ви бачите? How? So normally we do the inventory phase, which is phase 1, or actually 2. Зазвичай ми починаємо з стадії роз'яснення причини інформації взагалі. And then we define the issues, the problems. І тоді нам потрібно дізнатися саму суть проблем. What do we have to solve? Що нам потрібно вирішувати? Okay, who can tell me in this case what are the issues, what are the problems? Хто може мені сказати в даній ситуації, в чому полягає проблема? Very short, так. Дуже коротко. Да, жінка, в неї идет, как у нас называют, это отцы и дети, вопрос. Что больше старшее поколение, оно заточено на порядок, на какие-то нормы, а более молодое, оно, как всегда, совсем другими понятиями. Short, так. Short.
As short as Um, possible. The problem is in age of these people. The woman is more oriented on some old-fashioned ideas and models, and these people are oriented in some new one. Of course you cannot. Zwei Fragen. Wait one moment, please. Wait one moment. What would happen if I was the mediator, defining the issues, writing them down? This is what we are going to talk about. This is what we are going to solve. And if I would put it there in the way you're stating it now. The lady is old, it's old-fashioned, and these people are young and have different ideas. What would happen if I would put this on the board? Що б сталося, якби я це сказав щойно, що ви сказали, що от є різниця в сприйнятті, ця жінка, вона старшого покоління, вона має такі трохи застарілі бачення і уявлення. Що б трапилось тоді? Я ж не кажу, щоб ви казали, я кажу, ви сказали, які є вопроси і що ви бачите. Я побачив це, і я побачив, немає дружності. Я би їх відправив би на вечіринку, алкоголь би все зробив би сам би. Вони б домовились за все. I would not announce it. I'm just asking your question, what is the problem? I think that they don't have a friendship friend relationships among each other, so I would suggest them to go to some party all together. Sure, we are there all together. We were sitting there with all 6 people. Ну, ми всі там і But були not разом. a party, not with liquor. That will not help the case. Але не під час вечірки без лікерів, алкоголю, тому що це би не допомогло справі. Especially Dutch people do not have the drinking habit from Ukraine. В голландців немає такої звички до розпивання, як в Україні. So you just state it in a more friendly way, so to say. Ви це щойно зазначили в більш такому, ніби як дружня порада. So problem number 1 is different points of view on relationships. Yes, that's point number 1. Yes. Okay. Point number 2. Issue number 2. Volodymyr. Володимир, в чому друга проблема? Взагалі, в мене складається таке враження і образ про цю жінку, що, напевно, дійсно, як вже говорили тут, що вона, напевно, чимось обділена, да, і їй щось не вистачає. Я би для початку з'ясував, чи є іншого там працівників чи колективу такі самі зауваження, тобто, чи це лише вона бачить якісь ці лямурні справи між тими людьми. І друге, що б я зробив, чи це взагалі впливає на роботу і на результативність. So there are 2 things that I would do in this situation. First one is to find out, are any other employees have such comments and such impressions of these love things of these young people. And also I would find out, because I have an impression that this woman is in lack of something, deprived of something, so I would find out directly with her what is the problem. Oh, Volodymyr, do I hear some bias in this? Але тут є, Володимир, трохи таке упередження від вас. Okay, well, what is the biggest issue here? What is the biggest problem at the table? В чому заключається зараз тут найбільша проблема за столом? Remember, this is a team. Пам'ятаємо, що це є команда. Oksana, the one who already had the hand up first. What is the last name? Оксана Євченко, у вас була піднята рука. Yevchenko. Okay, Oksana Yevchenko. What is the biggest problem here?
Найбільша проблема – це банальна жіноча заздрість до більш молодої і успішної. Це перше. А друге, я би з'ясувала в керівництва, чи є, можливо, в цій жінки є підстави. Можливо, вона вважає, що її недооцінюють на фоні більш активних колег. Їй взагалі-то потрібен психолог. А я считаю, ей нужен мужчина. Мужчина, не психолог, а мужчина. Согласна, я постеснялась. Не стесняйтесь. Оксана, не стесняйтесь. Я прошу, чтобы вы не стеснялись, потому что вы очень экстравагантны. Я хочу, чтобы вы говорили все как есть. Я за это, и все підтримують меня. Anastasia, please, some translation. So the first statement was that she can see the problem in the female envy of younger and more successful women. And also, but like on different points of view, she would ask the management if there is a problem of prejudice against someone, maybe even against this older woman. Okay. Oksana Muljar. Наша справа полягає в тому, щоб люди між собою подолали конфлікт і продовжили працювати на їхніх курсах підвищення кваліфікації в команді і ефективно. Our main task is to solve this conflict and to move on in their trainings in order to work more effectively. Herbert. I have a question. Yeah, so there was like a private session. Yeah. Was there so there was only the dominant lady saying the things, or also other party? Because I cannot see any information like from the young lady and from the man, except that he might have the problems with the career. The young lady only said that it was just a friendly relationship, and this is the way she works, and she didn't care what people would say about it. That's it. Yeah, because everyone says that the dominant lady needs a man, yeah, but maybe this man is the man she wants and in love with. So this is a kind of the story. Well, I can tell you this lady is happily married, nothing wrong with it, and definitely not in love with a young man. Тобто були певні пропозиції стосовно того, що цій жінці, можливо, потрібен чоловік, але ця жінка, вона одружена, вона щаслива в шлюбі і має чоловіка. André, you had a question, a remark? Я поки що просто не дуже можу зрозуміти, ми вже розбираємося десь далеко, а поки що я бачу одну людину, яка порушила конфіденційність і створила проблему. I think that we are far too long, but now I can see only one person who broke the problem of confidentiality. So, what is the big issue here? In one word, trust. Отже, одним словом, в чому полягає тут найбільша проблема? Що вони не відкриті один одному, бо вони не можуть довіряти. That they are not open to each other because they don't have trust. Exactly. So in the beginning, they decided on confidentiality. На початку вони домовилися стосовно питання конфіденційності. But the woman went to the directors. Але жінка, вона звернулася до цих директорів. So she broke the confidentiality. Вона порушила правила конфіденційності. And now, of course, there are a lot of side problems connected to it. І крім зараз виникло дуже багато інших проблем через це. But for sure, there's no trust anymore. І, звичайно, там немає жодної довіри більше. So, first of all, the problem arises because of the culture. Перш за все, проблема виникає через культуру. There is no strategy, no general strategy.
Немає якоїсь загальної стратегії одної. And there's no policy on values. Немає політики цінностей. Is it allowed to have a relationship with a colleague? Чи дозволено мати стосунки з колегами? It's not clear. Неясно. And even when asked, the directors do not give a clear answer. І навіть коли запитували директорів, директори не дали відкритих відповідей на це. So our next step was a session with the directors Наступним кроком було поговорити з директорами, to make a set of clear policy and rules on values, sexual harassment, inclusion, relationships within the organization, etc. для того, щоб в них були якісь основні правила, які саме стосувалися таких питань, як стосунки на роботі, сексуальні домагання, якісь зловживання і так далі, щоб в них була політика своя внутрішня. The three directors were invited in the group. 3 директорів, їх було запрошено в групу. To make clear their policy. Для того, щоб було зрозуміло стосовно даної політики. And we changed the subject of the training. Ми замінили саму суть і основний предмет тренінгу, який ми проводили. It was no longer just on leadership skills, but also on personality, team relation and communication. Зараз це був тренінг, який стосувався не лише навичок лідерства і по розвитку лідерства, а також стосувався розумінням особистостей і стосунків один між одним. And actually this solved the complete problem. І це вирішило всю проблему. So you see, this is a case which would never go to court. Це справа, яка б ніколи не була розв'язана в суді. It has nothing to do with legal. Вона не має жодних юридичних таких аспектів. But if you do not solve it, the team cannot function in a proper way. Але якщо ви не вирішите цю справу, команда вона не зможе функціонувати в хорошому способі. And this is why they train all the people on mediation. Саме тому ми навчаємо багатьох різних людей медіації. To solve these kind of problems. Для того, щоб вони мали змогу вирішувати такі проблеми. Which is more for the effectiveness and efficiency within the organization than whatever else. Тому що такі проблеми вони вирішують саме питання ефективності роботи всередині організації. And if you look at these kind of problems, і коли ви подивитеся на такі проблеми, you probably can find out for yourself maybe 5 to 10 of these kind of issues per year for your own organization. Ви зможете зрозуміти, що такі ситуації вони стаються до 5 або і більше в рік в вашій власній організації, де ви працюєте. And you probably didn't even go one time to the courts in that year. І, звичайно, можливо, ви навіть жодного разу не були в суді стосовно таких справ. Там. So if we discuss business mediation, коли ми обговорюємо бізнес-медіацію, these kind of conflicts are 90% of your work. Такі конфлікти – це є 90% вашої роботи в бізнес-медіації. Yes? Okay. Unfortunately, we already passed our time, so we do not still have all the cases done. So I would suggest, oh, sorry. Yeah. На жаль, у нас вже завершується час. So I would suggest that we will do the last case or 2 cases in the next session when we talk about labor mediation. Я би запропонував наступні кейси розглянути в наших наступних сесіях, коли ми будемо говорити саме про трудову медіацію. Very short evaluation.
Дуже коротке зараз оцінювання, будь ласка. Andre, is it going too slow? Should we do things faster? Андрій, як ви думаєте, чи ми занадто довго все це робимо? Можливо, нам треба якось швидше це робити? Що саме довго робимо? Ну, питання до вас від пана Звітена. Ні, я зрозумів. Я ж прояснюю, що саме Ян має на увазі. The question to you, what do you mean? The question is it too long what we are saying about it? Could it be faster? Питання заключається в тому, чи не занадто довго ми говоримо. Можливо, ми можемо це зробити якось швидше. В загальному трохи ми всі трохи задовго говоримо. В загальному ми могли б більше інформації отримати, якщо б ми трохи коротше говорили. Формулювали свої думки. Отак от. Generally speaking, we are all talking too long, and we could get more information from you if we could talk shortly. Well, actually, if you do live trainings, it will be completely different. Насправді, якщо ми говоримо про живі сесії і живі тренінги, це було б зовсім по-іншому. Then each time when you get some information, you have to do it as a role play. Тому що кожного разу, коли ви отримуєте якусь інформацію, у вас би була рольова така певна гра. And this is, of course, the only way to really learn. Тому що це дуже єдиний спосіб, як насправді чомусь навчитись. So I was going to the dentist last week. Минулого тижня я був в стоматолога. And there was a Romanian dentist. І це був стоматолог з Румунії. Studied 5 years to become the dentist. Він вчився 5 років. But last minute they stopped him. Але в останню ніби хвилину вони зупинили його. Because he had never had any practice. He did never do anything live. He only learned from the books. Тому що в нього не було жодної практики. Все, чим він займався, це вивченням все з книжок. I was very happy they stopped him. І я був дуже радий, що вони це дізналися і сказали про це. And that's the same for the mediator. І це саме стосується і медіаторів. You have to practice, practice, practice. Вам потрібно практикувати, практикувати і практикувати. And if I ask questions here, І коли я вас прошу про запитання тут, it's about practicing actually. це саме про практику. Don't just listen, interact. Не лише слухайте, взаємодійте також. And if you're really interested, then next week you play these cases among each other. Якщо ви дійсно зацікавлені, наступного тижня ви будете, тобто взаємодіяти і розігрувати ці кейси між собою. Or invent other cases among each other and practice. Або ж придумаєте інші ситуації, інші кейси, і також будете проводити практику. Now, in 22 years, I did more than 2,000 cases. Протягом 22 років я провів більше 2000 різних кейсів. And still, every month we come together with a group of experienced mediators. І все рівно кожного місяця я збираюся з групою інших досвідчених медіаторів. We discuss the mediations we are doing. Ми обговорюємо між собою медіації, якими ми займаємось. And then we do basic exercises to practice. І ми робимо такі базові вправи для практики. So that's extremely important. Тому це надзвичайно важливо. Roman, how was your session? Роман, як для вас сесія? Загалом цікаво. Були ситуації, на які є новий досвід з цих ситуацій.
нові інструменти їх вирішення, які ви описали. В нас трошки інша специфіка. В нас більше медіація при вирішенні колективних трудових спорів, але цей досвід також цікавий, і більше би також цікавило медіація при вирішенні колективних трудових спорів, так як це є наш основний напрямок діяльності. Хоча я вам вдячний і за той досвід, яким ви сьогодні поділилися, він був цінний. Generally speaking, it was interesting. I had some new experience of situations and new tools for solving them. But I would be more interested in some collective labor disputes, although I'm very thankful for this opportunity to gain some very valuable and interesting information from you. Well, basically, this is business mediation. Next time we will go to labor mediation. Ну, говорячи так, це ми сьогодні говорили саме про бізнес-медіацію. Наступного разу ми будемо говорити саме про трудову. Although this last case is also considered to be part of labor mediation. Хоча оця остання справа, про яку ми говорили, вона також є ніби частинкою трудової медіації. But thanks for the comments. Thank you. Але дякую вам за коментар. Дякую вам. Svetlana, comment. Thank you, dear Jan. I promised to be silent, but I decided to break my promise. Don't take it as a violation or morality. Thank you for Definitely the not. interesting story and your professional experience. I realized already in the process that I and my colleagues joined by cycle of lectures. My colleagues have different experience and qualifications, but brought some misunderstanding. But in the end, we all got all interesting experience. Especially the second dispute is closer to our service. It can be considered to some extent as a dispute about interest. I'm impressed. Thank you, and I will wait our next meeting. Thank you. Well, actually, if it's far away from your culture, there's a big advantage. Насправді, те, що відрізняється і є далеко від вашої культури, є насправді перевагою тут. Because also as a mediator, you always think that you understand what they're talking about, but very often it is different. Тому що, будучи медіатором, ви можете думати, що ви розумієте, про що вони говорять, але насправді це не так. So your big advantage is that now you can practice as a mediator to try to understand these stupid Dutch people. Тому вашою перевагою зараз як медіаторів є те, що ви можете практикувати і бачити, як медіація працює в цих дурних голландців. Okay, Gleb, to finalize for today. No, я хочу пропозицию. Я просто не могу понять. Нам сказали до 9, а я же уже не молодой человек. Хочу понять, рассчитать силы свои. Так будет перерыв и дальше, или это уже все? I would like just to ask, are we going to have a break now, or then we will have another time today? Well, Because I am not young people, young men, not young guys. It's my health is not good. Well, actually, officially, this is the end of this session. Офіційно це вже завершення сесії. So I would only like to have one word with you, Gleb, after the session. So we as two young men will have some 5 minutes extra talk. Я би хотів лише з вами поспілкуватися після цієї сесії, з вами конкретно протягом 5 хвилин, як двоє молодих чоловіків. А можно, тогда я тебе делаю резюме, если можно короткое, я быстро сделаю. So I just want to make a resume. Во-первых, мне очень понравилась пані Оксана. Извините, не все понравились, но я так захочу, чтобы все сказали свое мнение. И мне было очень интересное мнение Марины. Ну, я его не понял, но мне было интересно. Ну, действительно. И мне вот это такая сессия, когда много людей, ну, perfect, brilliant.
First of all, I would like to state that I liked Oksana and I was impressed by her and by also the thing that Marina was telling were also very interesting, and I'm very pleased to be in the company of many people today. Владимир раскрылся сегодня в другой роли. Он такой в роли более был судья, оценщик, не медиатор для меня. I could watch Volodymyr in different way. I could see him today as a judge. Yes. И хотел все-таки у Оксаны просто спросить, я немножко для себя я не понял, я тоже житель этой страны, и когда паня Оксана говорила о каких-то нормах моральности, где эти нормы морали прописаны у нас в Конституции, или где их посмотреть, потому что она всегда говорила нормы морали. Скажите мне, пожалуйста, и вы, и они... Я скинула ссылочку в Zoom вам, подивіться на сайті. Там посилання на сайт Національної служби. Все, теперь услышал. То есть какие-то есть нормы морали в нашей державі. Дуже дякую за це. Відкруйте чат, подивіться в чаті. Я бачу, но я же говорю, что у нас будет закрыто. Ну и как всегда, мы благодарны Яну Звітену. Мы просто, как я знакомлюсь с системой медиации в Европе. А в Европе это совсем другая регуляция, не то, что там совсем другая, нет. Но там там везде медиация, и она законная и легализована во всем. Там, чтобы до суда дойти, сначала надо пройти медиацию. Там, как бы ни было, что бы ты ни делал. Там люди не берут топоры и сразу бьют друг друга, потому что знают, это очень серьезно. Там люди все домовляются, но это не было всегда. Я говорю, как я это понял, там это тоже было не всегда. As always, we are very grateful to Jan van Звітен for everything, and it is very valuable for us to see how does people agree on everything in other countries. Okay, then I wish you a very nice evening and maybe till next time. Тоді я вам бажаю хорошого вечора і зустрінемось наступного разу. And especially, of course, from all people, applause to Anastasia for all the translating. Будь ласка, аплодисменти за переклад. Thanks. Okay. Till next time. Bye-bye. Bye-bye. Побачення. Герберт, останься, пожалуйста.